북인도와 남인도의 건축이 만나다. 세계유산 파타다칼 기념물군 Group of Monuments at Pattadakal. 본격적인 답사에 앞서서 세계유산위원회의 공식 영상을 먼저 보겠습니다. 3분짜리 영상입니다. A Thousand Years of Faith, Group of Monuments at Pattadakal. This is a typical morning scene in Pattadakal in India. The monks purify themselves in the river and carry sacred water back to the temple. There are rows of Hindu temples built between the 6th and 8th centuries here. Virupaksha is one of them. It is inscribed as World Heritage. This monk is using water from the river to purify a statue of Nandi, the bull. He then marks the bull with 3 lines. Nandi is the mount of Shiva. The 3 parallel lines represent the deity. The morning ceremony of puja has been conducted for more than 1,000 years. It is regarded as the most important. Pattadakal was built during the Chalukya dynasty. Rulers used craftsmen from various regions. The site is remarkable because both northern bullet-style and southern pyramid-style buildings are found here. The Virupaksha temple was built by the then queen to commemorate a victory in battle. Here, a carving of the god Shiva, who governs creation and destruction. The killing of the demon symbolizes his power. The right half of the Shiva figure here has male features and the left half has female features. He's holding a weapon in his right hand and a mirror in his left. Shiva possesses female traits that enabled him to create the world. Visitors to the temple would first go to the Nandi statue and then to the main chamber. The area dedicated to Shiva is at the far end of a space called Mandapa. This is the Shiva Linga, a sacred item enshrined in the main sanctum. It represents Shiva's infinite energy. Faith remains strong. Over 1,000 worshippers from all over India visit daily. Coronation ceremonies of successive rulers have also been performed here. The monk performs puja again in the late afternoon and ends his duty for the day. The flame of worship at Pattadakal in southern India continues. 세계유산 Group of Monuments at Pattadakal. 카르나타카 주에 있는 파타다칼 기념물군에는 인도 남부와 북부의 건축 기법을 융화하여 조화롭게 발전시켰으며 7세기, 8세기 찰루키아 왕조 시대의 수준 높은 절충적 건축 예술을 보여주는 유산이다. 인상적인 힌두 사원 9개뿐만 아니라 자이나교, 신전도 볼 수 있다. 1987년에 등재 기준 3번과 4번에 해당한다고 평가받아 세계유산으로 등재되었다. 서로 아주 가까이 모여있는 파타다칼의 세 유적지는 뛰어난 종교 유산이 모여있다. 세 유적지는 차례로 수도의 지위를 차지했던 에이호, 베다미, 루비 왕관의 도시인 파타다칼로 이루어진다. 파타다칼은 팔라바 왕조가 바다미를 점령했을 당시 잠시 동안 찰루키아 왕조의 3번째 수도 역할을 했다. 아이올레는 팔라카신 1세의 치세 동안 찰루키아 왕조의 정치적 중흥을 앞당긴 5세기 라에켄 사원 같은 유적지가 있어 예부터 찰루키아 왕조 건축 예술의 연구실로 불렸다. 파타다칼은 7세기에서 8세기에 걸쳐 남부 인도와 북부 인도의 건축 기법을 조화롭게 융합한 절충적인 양식의 극치를 자랑한다. 북쪽으로 말라프레페 강을 끼고 남쪽의 작은 마을이 자리한 파타다칼은 시바 신에게 봉헌된 아름다운 힌두 사원 8개로 이루어진 성지다. 마을에서 조금 떨어진 곳에 시바파의 9번째 신전인 파파나타 사원과 자이나교 신전이 있다. 중심부의 기념물 복합 단지는 북부 인도의 영향을 강하게 받은 구조를 보인다. 갸라가네트 사원과 미스비슈베라 사원은 귀퉁이가
곡선을 이룬 정방형의 시카라 뾰족탑로 유명하다. 두 사원은 다른 전통적인 드랍이다. 양식의 사원들을 따라 자리 잡고 있다. 세인게미슈페라 사원은 696년부터 733년 사이에 지어졌고 고지어 말레카르주나 사원이 733년부터 744년 사이에 건설되었다. 이들 사원의 벽은 코어네세스 처마돌림띠로 장식하였고 지붕은 남방식 건축 양식을 따라 층을 이룬다. 이러한 양식의 조화로운 조합을 통해 예기치 못한 결과인 찰루키아 예술의 걸작 비루팍샤 사원이 탄생하였다. 지바파의 성소인 비루팍샤 사원은 740년경에 세워졌다. 로카마아데비 여왕은 731년 남편인 비크라마디치의 2세가 팔라바 왕조와 남부 인도의 여러 나라와 벌인 전쟁에서 승전하자 이를 기념하기 위해 비루팍샤 사원을 세웠다. 두 개의 비문에 따르면 비크라마디티아 2세는 정복지의 예술품에 존경심을 느껴 남쪽에서 조각가와 건축가를 많이 데리고 돌아왔다고 한다. 집자형 신전에서 눈에 띄게 돌출된 현관 3개는 전형적인 찰루키아 양식이다. 현관 형태는 웅장한 3층 탑과 완벽하게 조화를 이룬다. 코니스가 돌출된 벽들 사이에는 아름다운 조각상으로 가득한 벽감을 분리하는 가는 기둥들이 서 있다. 이 조각상은 위대한 시바의 종교 철학과 신화를 주제로 하고 있어서 당시 사람들의 전체적인 사상을 엿볼 수 있다. 기념비적인 정문 2개를 지나가면 동쪽과 서쪽에 버려진 수많은 사원이 폐허를 연상시킨다. 안마당 중심축의 사원 전면에는 시바의 신성한 황소 낸드의 거대한 검은색 석상이 있는 아름다운 만다파가 있다. 이곳에서 아침마다 황소를 씻기는 힌두의 종교 의식인 퓨자가 행해진다. 중앙에서 남쪽으로 상대적으로 떨어져 있어 두드러져 보이는 파파나타 신전은 서로 다른 두 양식이 융합되어 미학적 완성도가 높다. 파파나타 신전에는 신도들이 기도하는 공간이 2개로 되어 있다. 서쪽에는 북부 양식의 웅장한 탑으로 조성된 성소들이 있고 동쪽에는 지붕에 전통적인 드라비다 양식으로 만든 건물 미니어처를 얹어 놓은 더 수수한 방이 있다. 전문가들은 벽감, 박공벽, 작은 아케이드를 자세히 연구한 결과 많은 상반되는 건축학적 영향을 발견하였다. 그러나 이 위대한 유산이 지닌 조형 예술의 통일감은 비슈누 신의 화신인 라마 왕자에게 바친 유명한 라마야나 서사시를 묘사한 뛰어난 조각 장식에서 찾을 수 있다. 파타다칼의 연형 페테데카오 대관식의 돌은 멜레프라의 배강이 히말라야와 케일라시산을 향해 북쪽으로 향하는 성지로 간주되었습니다. 이름에서 알 수 있듯이 찰루키아 왕조에서는 파타다칼이 7세기 비네예디치의 대관식과 같은 행사를 위해 활용되었습니다. 이 장소로 알려진 다른 이름은 붉은 흙의 계곡을 의미하는 키스볼로, 붉은 도시를 의미하는 렉타퓨라, 그리고 대관식을 위한 붉은 흙 계곡을 의미하는 페테드 키스볼러이 있습니다. 5세기 6세기의 찰루키아의 초기 통치자들은 바이슈나비 파비슈누를 믿고 기도를 드리는 공동체였으며 그 후 자신들을 시바이트 시바를 믿고 기도를 드리는 공동체로 개종했습니다. 그래서 파타다칼의 사원들은 대부분 시바신에게 헌정되었습니다. 페테데카은 인근 에이호우 및 베데미와 함께 건축의 혁신을 위한 아이디어를 실험하기 위한 센터이자 사원이 되었습니다. 5세기 굽타 제국의 통치는 정치적 안정을 가져왔고 이 기간 동안 아이올은 학문의 중심지가 되었습니다. 건축 실험은 다음에 2세기에 걸쳐 바다미로 확장되었습니다. 이러한 학습 문화는 7세기 파타다칼을 포괄했으며 파타다칼은 인도 북부와 남부의 사상이 융합되는 중심지가 되었습니다. 찰루키아 제국이 에이호우 베데마 페테데카오 지역에 많은 사원을 건설한 것은 이 기간이었습니다. 찰루키아 제국이 멸망한 후 이 지역은 10세기까지 이 지역을 통치했던 라시트라쿠타 왕국에 합병되었습니다. 11세기와 12세기에 이 지역은 초기 찰루키아 제국의 분파인 후기 찰루키아 서부 찰루키아 제국 칼리아니의 찰루키아의 지배를 받게 되었습니다. 이 지역은 수도와 가깝지 않았지만 비문, 동시대 문헌, 건축 양식 등 수많은 자료를 통해 9세기부터 12세기에 새로운 힌두교, 자이나교, 불교 사원이 건설되었음을 알 수 있습니다. 페테데카오 지역에는 수도원이 계속 건설되었습니다. 역사가 조르지 매첼은 이를 상당한 인구의 존재와 급증하는 부의 결과로 봅니다. 14세기 초 말라프라바 계곡인 파타다칼과
데칸 지역의 대부분은 델리, 술탄국 군대의 습격과 약탈을 당해 황폐화되었습니다. 이 기간은 비자야 나가라 제국의 패배로 끝났습니다. 파타다칼은 남쪽의 비자야 나가라 제국과 북쪽의 술탄국 사이의 전쟁을 목격한 국경 지역의 일부였습니다. 1565년 비자야 나가라 제국이 붕괴된 후 파타다칼은 아딜샤이 왕조가 통치하던 비자푸르 술탄국에 합병되었습니다. 17세기 후반 아우랑제브 휘하의 무굴 제국이 술탄국으로부터 파타다칼을 빼앗았습니다. 이후 무굴 제국이 멸망한 후에 파타다칼은 마라타 제국의 지배를 받게 되었습니다. 18세기 후반 헤이르 엘리우와 체프 서튼이 파타다칼의 지배권을 빼앗으면서 다시 주인이 바뀌었지만 영국이 티푸 술탄을 물리치고 그 지역을 합병하면서 다시 그 땅을 잃게 되었습니다. 파타다칼의 기념물은 초기 북부 스타일과 남부 스타일의 힌두 예술에 대한 상호작용의 존재와 역사에 대한 증거입니다. T. 리처드 블러튼에 따르면 인도 북부 사원 예술의 역사는 특히 11세기 이후 무슬림의 침입 동안 중앙아시아의 침략자들에 의해 이 지역이 반복적으로 약탈당했기 때문에 불분명합니다. 7세기와 8세기에 완성된 파타다칼 기념물은 이러한 초기 종교 예술과 사상의 가장 초기에 살아남은 사례 중 하나입니다. 파타다칼의 기념물은 인도 북부 레카, 나가라, 프라사다와 남부 인도드라비다, 비마나의 두 가지 주요 인도 건축 양식의 융합을 반영합니다. 4개의 사원은 찰루키아 드라비다 스타일로 지어졌고 4개는 북인도의 네가라 스타일로 지어졌으며 파파네테 사원은 2가지가 융합된 것입니다. 9개의 힌두 사원은 모두 시바에게 헌정되었습니다. 사원들은 파타다칼 지역에서 풍부하게 발견되는 사암을 사용해서 지어졌습니다. 일부 조각품은 광택이 나는 검은색 화강암으로 조각되었습니다. 카데세디슈워라 사원, 8세기의 북인도 스타일. 상대적으로 작은 이 사원은 인도 고고학 조사팀에서는 7세기 중반으로 추정했지만 지오지 매첼은 8세기 초로 추정합니다. 사원은 동쪽을 향하고 있으며 정사각형의 가르바그리아 성소를 보호하고 있습니다. 시카라 첨탑는 동쪽에 수카나사 돌기가 있는 북부 나가라 스타일레카 나가라입니다. 수카나사 돌기에는 파르베이지와 함께 손상된 네타랄자가 새겨져 있습니다. 입구의 계단 옆에는 강의 여신인 게잉가와 야뮤누와 수행원들이 있습니다. 성소 입구의 상인방에는 시바와 파르베지가 있고 양쪽에는 브라흐마와 비시뉴가 있습니다. 성소에는 시바를 상징하는 링가가 있습니다.
제암뷸링게슈워러 사원, 8세기 북인도 스타일. 제암뷸링게 사원이라고도 불리는 또 다른 작은 사원인 이 사원은 ASI와 메첼에 의해 각각 7세기 중반과 8세기 초 사이에 완성된 것으로 추정됩니다. 사원은 정사각형의 갈베 그레혀 성소가 있으며 외벽에는 복잡한 대박 호슈타 암사와 신화적인 마카라로 장식된 프레임이 있는 상인방 틈새가 특징입니다. 사원은 앞에 있는 시카라탑의 수카나사 사원 입구 외부 장식을 만다파 위에 투영하는 아이디어를 실험하고 있습니다. 사원은 동쪽을 바라보고 있어 일출을 맞이합니다. 정면의 수카네스에서 파르베지와 낸디와 함께 춤추는 시바 네타랄자가 잘 보존되어 있습니다. 여기도 역시 링라이브이고 벽면은 뭐 부각이 없습니다. 갤라가넷의 사원, 7, 8세기의 순환경로가 있는 북인도 스타일. 갤라가넷의 사원은 제암뷸링게슈워러 사원의 동쪽에 있습니다. 이전 두 사원과 달리 ASI는 이 사원이 8세기 중반에 지어진 것으로 추정하는 반면 메첼은 7세기 후반에 만들어진 것으로 추정합니다. 링게와 성소 내에 현관한 타랄라에 있는 북부 레카 나가라 스타일입니다. 성소에는 순환경로 프레덱시나 페세가 있는데 순환경로라는 힌두교 전통이 7세기, 8세기에 잘 확립되었음을 나타냅니다. 이게 거칠어. 이제까지 봤던 사원하고 좀 틀리네. 초창기 사원이긴 한데 뭐야 이거 들어가도 되는 건가?
여기는 링관 있는데 요나가 없어. 이쪽에 있으면 안 되는 거 아니야? 그리고 여기 보수한 거 같고 이거는 이거랑 세트가 아니고 시대가 틀린 것 같아. 가공이 같지. 아닐 수도 있어. 함부로 얘기하면 안 되지. 근데 좀 이완성 느낌이 좀 너무 강해. 네, 석재가 많이 틀리죠. 네. 느낌이 시대가 달라 보여. 메첼에 따르면 갤라가나세 사원은 서기 689년에 지어진 사원인 앤드라 프레디시에 있는 알람표의 스발가 브라마 사원과 거의 똑같은 것으로 유명합니다. 알람표와 페테데칼이 모두 베다미 찰루키아 왕국의 일부였다는 점을 감안할 때 아이디어 교환이 가능성이 높습니다. 챈드라 셰카라 사원. 찬드라세카라 사원은 답이 없는 동쪽을 향한 작은 사원입니다. 이 사원의 연대는 메첼에 의해 9세기 후반 또는 10세기 초반으로 추정되는 반면 ASI에서는 8세기 중반으로 추정됩니다. 성소의 입구에는 상인방이 없지만 양쪽에 드바라팔라가 있습니다. 문틀에는 셰카가 새겨져 있습니다. 세인게미슈워라 6세기부터 지어진 대규모 남인도 스타일 사원 비제예시페라 사원이라고도 불리는 세인게미슈워라 사원은 챈드라시카라 사원의 남쪽에 위치한 대규모 드라비드 스타일의 동쪽을 향한 사원입니다. 사원의 비문 등에 따르면 건축이 시작된 시기는 720년에서 733년 사이입니다. 수호왕인 비제예르치에가 734년에 사망하여 사원은 미완성 상태로 남겨졌지만 공사는 이후 몇 세기 동안 간헐적으로 계속되었습니다. 바다미 찰루키아 통치 기간인 서기 543년에서 757년 사이에 파타다카레 사원과 같은 또 다른 산가 메시우아라 사원이 쿠다벨리라는 곳에 세워졌습니다. 하지만 스레세일렘 댐 수력 발전 프로젝트로 인해 침수됨에 따라 알람펄 네베브라마 사원 근처로 이전되었죠. 이 쿠다벨리 산가 메시우아라 사원의 이전은 1990년 1월에 완료되었습니다. 이 사원에서 발견된 비문에는 힌두 여왕을 포함하여 다양한 세기의 후원자,
이름이 언급되어 있으며 이는 그들이 사원 건축과 예술을 적극적으로 지원했음을 암시합니다. 이 사원은 파타다칼에 있는 사원 중에서 아주 큰 편입니다. 정사각형의 레이아웃을 가지고 있으며 다른 사원들처럼 동쪽을 향하는 성소가 있습니다. 비마나탑의 상부 구조와 사원의 외벽은 잘 보존되어 있습니다. 비마나는 정사각형 큐데 세카르와 칼라시로 장식된 2층 구조입니다. 사원은 코끼리, 얄리, 마카라 신화 속 생물의 장식용 프리즈와 함께 높은 주형 기반 위에 지어졌습니다. 쉐이비즘, 베이시네비즘 및 쉑티즘 주제가 사원 벽면에 구조되어 있습니다. 쉐이브 도상학에는 춤추는 네타라자, 아르데네르시페라바는 시바, 바는 파르베티, 시바와 브렌지, 악마, 엔헬케를 창으로 찌르는 시바, 요기 레큘레시아가 있습니다. 베이시네바 도상학에는 베라하 뷰디비와 같은 비슈누의 아바타가 있습니다. 카포타 처마 위에는 가나장난스런 난쟁이의 상세한 프리즈가 있는데 마치 사원 구조의 무게를 지탱하려고 애쓰는 것처럼 묘사되어 있습니다. 1969년과 1971년에 폐허가 된 홀의 기초를 발굴한 결과 홀 아래에서 고고학적으로 중요한 벽돌 사원 구조가 발견되었습니다. 이 발견은 생게미슈워르가 아마도 3세기로 거슬러 올라가는 오래된 사원 위에 지어졌다는 주장으로 이어졌습니다. 난간에는 카르나쿠타 사각형, 살라직 사각형 등 다양한 스타일의 하라인두 사원 문서에 나오는 다양한 종류의 끈가 표시되어 있으며 구두스로 장식되어 있습니다. 사원의 만다파는 4개 그룹으로 구성된 16개의 거대한 기둥이 있는데 사원 건축이 완료된 후에 추가된 것으로 추정됩니다. 빽빽하게 글씨가 써있고 링거와 연이가 양 옆으로 뭐야, 손가? 성소는 프라닥시나 파타순환 경로로 둘러싸여 있습니다. 성소 앞에는 작은 사당이 있는데 양쪽 측면에 입구가 있습니다. 성소 내부에는 시바, 링게가 있습니다. 이 사원에는 게니시와 돌게의 조각이 있었지만 지금은 볼 수 없습니다. 웨어백쉐 사원, 8세기에 건축된 파타다칼에서 가장 크고 정교한 사원. 비루팍샤 사원의 비문에는 후원자인 로크마아 대비 여왕의 이름을 따서 슈레이 로크시페라 마하셀라 프라사데라고 써있는데 그 연대는 서기 740년경으로 거슬러 올라갑니다.
이 사원은 팔라바스에 맞서 싸운 비크라마디티아 왕 2세의 성공적인 군사 작전 이후에 이건설되었으며 비문에는 여왕이 사원의 음악가에게 부여한 내용과 수석 건축가의 신원도 언급되어 있습니다. 여왕은 건축가에게 건더 에니베르탁체리아를 부여했고 비크라마디티아 2세가 그에게 페레저프 파테의 영예를 부여했습니다. 이 사원은 잘 발달된 드랍이다 건축 양식을 보여주며 예술가들이 작업한 패널 아래에 자신의 이름을 새겨놓은 것으로 유명합니다. 엘로라 동굴의 유명한 케일라시 사원은 이 사원을 모델로 했습니다. 하지만 이 사원도 순수한 창작품은 아니었는데요. 캔치퓨엠의 케일라선에서 사원을 모델로 했다고 합니다. 페테데칼의 다른 사원과 마찬가지로 베로펙시 사원은 순환 경로 프레덱시나 페테로 둘러싸인 시버링그와 함께 정사각형 갈베 그레 해성소를 중심으로 동쪽을 향하여 지어졌습니다. 사원 부지는 조각으로 장식된 벽으로 둘러싸인 융합된 직사각형입니다. 경내에는 작은 사당이 32개가 있었지만 지금은 대부분 사라졌습니다. 사원에는 8세기 인도의 사회와 문화에 대한 힌트를 제공하는 역사적으로 중요한 비문도 있습니다. 예를 들어 한 비문에는 여왕이 사원의 음악가에게 보조금을 지급했다고 언급되어 있습니다. 지금 보고 있는 난디 사원은 만타파와 마찬가지로 동서축으로 정렬되어 있습니다. 성소 위의 탑은 3층 피라미드 구조로 각 층에는 아래에 위치한 성소의 모티프를 반영하는 문양이 새겨져 있습니다. 장인들은 구성의 명확성을 위해 기둥이 있는 돌출부와 복잡한 조각의 주제를 단순화했습니다. 3층은 가장 단순하며 큐드라는 난간만 있고 각면은 큐드스로 장식되어 있는데 이는 후기 드랍이다 건축의 힌두 사원에서 흔히 볼 수 있는 구조입니다. 축제, 사교 행사, 결혼식과 같은 의식에서 볼 수 있는 칼라샤가 사원의 꼭대기에 위치한 왕관을 장식합니다. 이 사원의 높이는 17.5m로 9세기 이전에 건축된 인도 남부의 사원 중 가장 높습니다. 탑의 수카나사는 멀리서 가시성을 높이기 위해 상부 구조물 높이의 절반을 초과하는 크기로 제작되었습니다. 성소와 만다파의 외벽은 복잡하고 세밀한 조각으로 장식되어 있습니다. 쉐이비즘, 베이시네비즘 및 쉑티즘 신들의 이미지와 네레심하 및 베라하, 베라바 및 네타라자, 헤리 헤르반, 시바반 비시뉴, 레큘리자, 브라마, 도르가, 사라스와티, 렉시미 등이 새겨집니다. 조지 매첼에 따르면 비루팍샤 사원 외부의 벽과 현관에 있는 조각은 초기 찰루키아 기념물에서 발견된 것 중 단연 가장 많은 다양한 조각 구성이라고 합니다. 힌두교의 신과 여신 외에도 사람들을 커플, 구혼 및 미투나 보석을 착용하거나 작업 도구를 들고 있는 개인으로 묘사합니다.
사원의 입구는 18개의 기둥이 있는 만타파로 연결됩니다. 김용준 박사가 누워서 천장을 보고 있습니다. 아마도 천장의 구조가 이 사원의 주요 포인트인가 봅니다. 성소 앞에는 2개의 작은 사당이 있는 엔테랄라가 있는데 그 안에는 시바의 아들 게니시와 시바의 부인 파르베이지의 이미지가 마주하고 있습니다. 저개의 측면에는 버팔로 악마를 죽이는 메히샤슈라 말디니가 있습니다. 캐시 비슈원의 사원, 8세기의 북인도 스타일 사원. 캐시 비슈원이라고도 알려진 캐시 비슈원의 사원은 페테데칼의 작은 사원 중 하나입니다. 사원의 연대는 7세기 후반, 8세기 초반, 8세기 중반으로 다양합니다. 벽면에는 제티아 스타일의 아치를 지지하는 기둥상이 있습니다. 문 양쪽에는 쉐이베 디베라파드 보자가 있습니다. 사원은 말, 코끼리, 사자, 공작새, 꽃이 만발한 덩굴 디자인의 8세기 조각으로 장식된 5겹의 몰딩으로 높은 단 위에 자리 잡고 있습니다. 서쪽 면입니다.
북인도 레카 네가라 스타일을 보여주는 상부 구조는 서로 맞물린 가박샤의 복잡한 패턴을 갖춘 5층 구조입니다. 탑의 수카나사는 차이티아, 아치 내부에 춤추는 파르베티, 쉐베가 조각되어 있습니다. 북서면입니다. 아르다나리스와라바는 시바, 바는 파르바티와 라쿨리샤의 조각상이 만다파의 북쪽 벽에 새겨져 있지만 훼손되었습니다. 다른 사원과 마찬가지로 캐시 위슈원에트 사원의 핵심은 닌가가 있는 정사각형의 가르바그리아 성소입니다. 성소의 주변에는 신앙 활동에 사용된 물을 배수하는 구조물인 프라넬라와 만다파에 연결되는 안타랄라가 있습니다. 이렇게 아잔타석굴처럼 가운데 스투파가 있고 내부를 캔버스 돌면서 예배를 드릴 수 있는 그런 공간들을 만들어놨거든요. 여기가 그렇게 돼 있다고 합니다. 현재 시간 5시 14분. 여섯 시 반까지는 볼 수 있다고 하는데
카메라가 6시 반까지 버텨주지는 못할 것 같고, 카메라가 앵꼬 날 때까지 제가 지금 가지고 있는 2개의 카메라가 앵꼬가 날 때까지 걸어보겠습니다. 트레일러 슈워라 사원, 8세기 중반의 남인도 스타일 사원에서 반구형의 지붕을 실험하다. 트릴로케 슈워라 사원은 트레일로갸마 대비 여왕이 후원한 8세기 중반의 시바 사원입니다. 캐시 비슈원에세 사원의 남쪽과 거의 붙어 있습니다. 비루팍시아 사원과 거의 같은 시기에 지어졌으며 디자인과 레이아웃은 비슷하지만 크기가 작고 몇 가지 중요한 차이가 있습니다. 만다파와 성소입니다. 성소에는 시바 링게가 있으며 수만 경로가 있습니다. 성소 앞에는 버팔로 악마를 죽이는 메히샤슈라 마르디니와 게니시를 위한 또 다른 신전이 있는 덜게를 위한 작은 신전이 있는 엔테랄라가 있으며 지금은 둘 다 비어 있습니다. ಎಲ್ಲಾನು ಶಿವಲಿಂಗನಲ್ಲ ಇರೋದು. ಪೂಜೆ ಗೀಜೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್? ಅದು ಸಹ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ? ವಿರೂಪಾಕ್ಷ. ನಂದಿ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಆ ಕಡೆ ಇದೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಂದಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 이 사원의 지붕은 비루팍시아 사원의 정사각형 지붕과 달리 반구형입니다. 새로운 아이디어를 실험한 사례입니다.